Welcome students. Good morning everyone. Today all of you learn section 4 novel 4.2 To Sir with Love written by E.R. Braithwaite. First all of you see and listen now the introduction of this novel. In our textbook page number 178 there is given first information about the writer, then second give the information about the all characters, then third one page number 179 given summary of the novel, then page number 180 theme of the novel, synopsis of the extract, and then page number 181 there is now start the chapter 17 To Sir with Love. So first all of you see now the introduction about this novel. E.R. Braithwaite was a genius born British American novelist, writer, teacher and diplomat best known for his stories of social conditions and racial discrimination against black people. His writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhumane circumstances. In this novel, To Sir with Love is an autobiographical novel written by E.R. Braithwaite. The narrator, though an engineer, accepts the job of a teacher in Greenslead School in London's East End and is said to teach the senior classes of the school. The school is full of unruly students who were rejected from other schools, but there are so many students rejected from other schools for their behavior. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his patience and desire to see them succeed gradually earn him their respect. The given extract covers the day of the half-yearly report of the Students' Council and the behavior of the narrator students at the program. In this novel, in this extract, the narrator Ricky Braithwaite tells us about the half-yearly report of the Students' Council, during which the students report to faculty and other students on what they have been studying thus far. It is an important and formal occasion, and the narrator is anxious about the behavior of this class. Miss Joseph and Denham, both students of Braithwaite's class, are important officials for the function. They sit on the stage confidently beside the headmaster, Mr. Florian, and preside over the meeting. They are businesslike, courteous, and efficient while allocating tasks and fitting in the program. After Mr. Florian address the meeting, each class, though they are chosen representatives, gives us a brief report of their progress in each subject. Braithwaite's class representatives speak knowledgeably about their coursework. After this presentation, a panel of teachers is chosen at a random to answer any question put by the students. For this session, the teachers chosen are Mr. Weston, Mrs. Dale Evans, and Miss Phillips. Denham creates a stir by speaking on the subject of PT and games, complaining that the class was ill-convinced and pointless. Mr. Weston
tries to bluster his way out of the subject and offer no sensible argument. Unexpectedly, the quiet and hesitant Miss Phillips step in and gives to strong defense to the practice, outwitting except Denham in a cool and pleasant manner. Denham accepts his defeat gracefully. Braithwaite is immensely satisfied with the progress of the students of this class. There is observation of the class. There are only 2 students are awarded to it. In this novel, there is a given information and giver acknowledgement about the topic. To Sir with लव. प्रति सर स्नेहपूर्व अभिवादन असं या नॉवेलचं टायटल आहे आणि आपल्या टेक्स्टमध्ये समरी ऑफ द नॉवेल फर्स्ट पेजला या पूर्ण नॉवेलची समरी सारांश आपल्याला सांगितलेला आहे. तो तुम्ही काळजीपूर्वक जरी रीड केला तरी तो तुम्हाला अगदी व्यवस्थितपणे अंडरस्टँड होईल. आणि त्यानंतर काय दिलेलं आहे त्या ठिकाणी सेकंड पेजवर थीम ऑफ द नॉवेल की या नॉवेलची नक्की थीम काय आहे ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. मग आता समरी ऑफ द नॉवेल, मग या रायटरबद्दल आपण थोडं माहिती करून घेणार आहोत, कॅरेक्टरबद्दल थोडी माहिती घेणार आहोत अँड देन समरी ऑफ दिस नॉवेल. मग या नॉवेलमध्ये नक्की काय सांगितलेलं आहे, कोणत्या वेळचं वर्णन केलेलं आहे. मग प्रति सर स्नेहपूर्व अभिवादन पार्ट 17 हा जो आपला एक्स्ट्रॅक्ट घेतलेला आहे हा कशामधून घेतलेला आहे त्याचं वर्णनही आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे. All of you see the information about the writer E.R. Braithwaite. He was born in 1912 and died in 2016. Known as E.R. Braithwaite, was a Chinese-born British-American novelist, writer, teacher, and diplomat. Best known for his stories and social conditions and racial discrimination against black people. He was the author of one of the famous 1959 autobiographical novels, To Sir with Love. He also wrote a kind of homecoming about his tour of Africa, A Choice of Straws, a novel set in London and Reluctant Neighbors, a memoir and treatise about racism. Braithwaite's numerous writings primarily deal with the difficulties of being an educated black man, a black social worker, a black teacher, and simply a human being who found himself in a set of inhuman circumstances. To Sir with Love, this novel is an autobiographical novel. The narrator is an engineer, but to make both ends meet, he accepts the job of a teacher in a rough London East End school. The school is full of troublemaker students who were rejected from other schools from their behavior. At the beginning, the narrator is ridiculed and bullied by the students, but later his calm demeanor and desire to see them succeed gradually earn him their respect. या ठिकाणी या रायटरनं स्वतःचं आत्मचरित्र या ठिकाणी लिहिलेलं आहे की ॲज अ टीचर इंजिनियर असताना टीचर म्हणून काम करून त्यांनी जे ट्रबल मेकर स्टुडंट्स आहेत की जे रिजेक्ट केलेले स्टुडंट आहेत अशा लोकांसाठी अगदी महत्त्वपूर्ण कार्य केलेलं आहे आणि ते या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. देर आर सो मेनी कॅरेक्टर्स इन दिस स्टोरी, इन दिस नॉवेल. या नॉवेलमध्ये बरेचसेच काही कॅरेक्टर आलेले आहेत. मेजर कॅरेक्टर आहेत, मायनर कॅरेक्टर आहेत, तेही आपण बघणार आहोत. देन पेज नंबर 179 समरी ऑफ द नॉवेल. यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, टू सर विथ लव इज अ वर्क ऑफ फिक्शन बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर E.R. Braithwaite. The main character E.R. Braithwaite works an engineer in an oil refinery. He served in a Royal British Air Force in the war. After the war, being a black person, he was unable to find employment as a last resort.
He applied in a school to become a teacher. Surprisingly, he is accepted at the Greensland School in London's East End and is said to teach senior classes of the school. While reading the novel, we have to understand that the time period in which the story takes place is very important. Braithwaite finds that even though he considers himself British and has served in the Royal Air Force, the English do not consider him to be one of them. This leads Braithwaite to feel bitter about the English and colonialism as well as about his white students. Braithwaite's teaching position starts out roughly and is embarrassed time and again. He considers his students disrespectful, ill-mannered and mischievous, while his students consider him to be an arrogant outsider, unfamiliar with the social environment in which they have grown up. The students harass him from day one, slamming their desk during his lecture, using foul language and belying him to a great extent. Even the girl students do not spare a moment to harass Braithwaite. In a reaction to the Braithwaite verbally scolded the girls for acting in an unlady manner and being unruly in the class. When he understands that his outburst has not gained him any respect and cooperation from the students, he changes his teaching and handling tactics and he decided to interact with them as though they are adults and respectable person. He requires every girl is referred to as Miss and that his students call him Sir. At first the students find this level of difference ridiculous and unnecessary. However, they come around after only a few weeks, completely changing both their hygiene and their attitude towards one another. This marks the success of Braithwaite in handling the student in a very amicable way. To increase the class cultural exposure, he takes them on field trips and excursions to museums and theatres. To everyone's surprise, many of the students have never been. A white female teacher, Gillian Blanchard, accompanies the class on these excursions. This marks the beginning of a friendship between Blanchard and Braithwaite. Similarly, Braithwaite's relationship with his student is tested many a time. Although his students frequently disappointed and hurt him, he learns to forgive them. The students constantly surprise that with their maturity, empathy and knowledge. Another facet of the story which greatly affects its narrative lives is the heavy history of colonialism, its dark consequences, mental and physical trauma, and increases Braithwaite's hatred and worth of British. He constantly feels the prejudicial effects of colonialism while living in England after World War II, and these negative experiences frequently shape his thoughts and actions. Braithwaite is surprised and shocked by the conditions in which these students live and also the physical trauma of the war that can be seen throughout his teaching environment. In this summary of the novel, the writer says that या उतार्यामध्ये या एक्स्ट्रॅक्टमध्ये निवेदक रिकी ब्रेथवेट स्टुडंट कौन्सिलच्या सेमिस्टर पॅटर्नचा सहामाही अहवालाचा चित्रण मांडतात. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी आत्तापर्यंत जे अभ्यासलं त्याचा शिक्षक आणि इतर विद्यार्थ्यांसमोर त्यांनी सादर केलेल्या वृत्तांताविषयी सांगतात. हा महत्त्वाचा आणि औपचारिक प्रसंग असल्यामुळे निवेदक आणि त्याच्या वर्गाच्या सादरीकरणाबद्दल उत्सुक असतात. मिस जोसेफ आणि डेनहॅम हे ब्रेथवेटच्या वर्गातील दोघे विद्यार्थी या कार्यक्रमात महत्त्वाची भूमिका पार पाडताना दिसतात. ते स्टेजवर मुख्याध्यापक मिस्टर फ्लोरियनच्या शेजारी आत्मविश्वासाने बसतात आणि मीटिंगचे कामकाज सांभाळत कामाचे वाटप आणि कार्यक्रमाची आखणी ते अगदी व्यावसायिक पद्धतीने, विनयशील आणि कार्यक्रम पद्धतीने करतात.
आणि मिस फ्लोरियनने शाळेला संबोधून भाषण केल्यानंतर प्रत्येक वर्ग आपापल्या निवडलेल्या प्रतिनिधीच्या मार्फत प्रत्येक विषयातील त्यांच्या प्रगतीचा एक संक्षिप्त आढावा घेतो. ब्रेथवेटचे वर्ग प्रतिनिधी त्यांच्या कोर्स वर्कबद्दल माहितीपूर्ण अहवाल सादर करतात. सर्वांचे सादरीकरण झाल्यानंतर ऐनवेळी आयत्या वेळी निवडलेले शिक्षकांचे पॅनल विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देतात आणि या सत्रासाठी मिस्टर वेस्टन, मिसेस डेल इव्हान्स आणि मिस फिलिप्स यांची निवड होते. डेनहॅम शारीरिक शिक्षण आणि खेळ या विषयावर बोलून गोंधळ उडवतो आणि हा विषय निरर्थक असून तो अयोग्यरित्या शिकवला जातो अशी तक्रार केली जाते. मिस्टर वेस्टन चर्चेवर मात करण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु ते कोणताही योग्य युक्तिवाद करू शकत नाहीत. त्यावेळी शांत आणि संकोची वाटणाऱ्या मिस फिलिप्स अनपेक्षितपणे पुढे येतात आणि संयमाने व सामंजस्याने डेनहॅमला मागे टाकत आपली बाजू ठामपणे मांडतात. डेनहॅम आपला पराभव आनंदाने स्वीकारतो. ब्रेथवेट आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची प्रगती पाहून आनंदी होतात. या ठिकाणी की विद्यार्थी कसे सुधारलेले आहेत त्यांच्यामध्ये पहिला असलेले त्यांचा व्ह्यू आणि या ब्रेथवेटच्या शिक्षणानंतर त्यांनी दिलेल्या अपॉर्च्युनिटीनंतर त्यांच्यामध्ये कशी प्रोग्रेस झाली या सगळ्याचं वर्णन या नॉवेलमध्ये आलेलं आहे हे लक्षात घ्या. इन द समरी या नॉवेलची जी समरी आहे पेज नंबर 179वर तुम्हाला दिलेली त्याचा कोअर मी तुम्हाला थोडक्यात सांगितलेला आहे. All of you see the main character and minor character in this novel. First one, major characters, main characters. Ricky, Braithwaite, narrator. Then Gillian Blanchard, Mrs. Dale Evans, Denham, Pamela Dare, and Mr. Florian. All minor characters are there: Bob Belmont, Jacqueline Bender, Clanty, Selma Drew, Hackman, Myra Joseph, Palmer, Euphema Phillips, Jenny Purcell, Lawrence Seals, Jess Belmont, Buckley, Josie Dodds, Patrick Farnham, Tick Jackson, Monica Page, Barbara Peck, Potter, Sepenio, and Theo Watson. These are the minor characters involved in this novel. So today all of you start now our novel To Sir with Love. See the start of our novel, page number 181. Open your textbook compulsory. To Sir with Love, chapter 17. The half-yearly report of the Students' Council was on November 15th and was one of the important days in the calendar of Greensland School. काय सांगितलेलं आहे? टू सर विथ लव म्हणजे प्रति सर अँड विथ लव स्नेहपूर्ण अभिवादन. भाग 17. काय सांगितलं? द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स की 15 नोव्हेंबरला हा ग्रीन्सलँड स्कूलच्या कॅलेंडरमधला इम्पॉर्टंट डे होता, महत्त्वाचा दिवस होता. कारण काय आलेलं रिझन? द हाफ इयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टुडंट्स काउन्सिल वॉज ऑन नोव्हेंबर 15th अँड वॉज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डे इन द कॅलेंडर ऑफ ग्रीन्सलँड स्कूल. 15 नोव्हेंबर हा ग्रीन्सलँड स्कूलच्या कॅलेंडरमधला सगळ्यात महत्त्वाचा दिवस होता. I had heard quite a deal about these occasions and become as excited as the children as the day approached. आणि हा महत्त्वाचा दिवस का ठरलेला आहे तर मी या दिवसाबद्दल खूप ऐकलेलं होतं की त्यामुळे जसजसा दिवस जवळ येत होता तसतशी मुलांमध्ये माझीही उत्कंठा वाढत चालली होती. म्हणजे जसं मुलांना त्याबद्दल आकर्षण वाटत होतं, एक्साइट मुलं होत होती, त्याच पद्धतीनं मी सुद्धा त्या दिवसासाठी अगदी उत्सुक झालेलो होतो. माझीही उत्कंठा शिगेला पोहोचलेली होती. आणि कारण काय आहे त्याचं? इट वॉज इंटायरली देअर डे. हा पूर्णपणे इंटायरली देअर डे. देअर मीन्स हिअर चिल्ड्रन, स्टुडंट्स
तो दिवस पूर्णपणे विद्यार्थ्यांचाच होता. तो पूर्णपणे मुलांचा दिवस होता. अरेंज्ड की त्याच मुलांनी त्या दिवशी काहीतरी करण्याचं नियोजन केलेलं होतं, योजना केलेली होती. प्रेझेंटेड त्या दिवशी ती मुलं काहीतरी सादर करणार होती. अँड कंट्रोल्ड बाय देम आणि जबाबदारीने पार पाडलेला दिवस असणार होता. त्या दिवसाचं महत्त्व का सांगितलं तर इट वॉज इंटायरली देअर डे अरेंज्ड प्रेझेंटेड अँड कंट्रोल्ड बाय देम देम मीन्स हिअर ऑल स्टुडंट, की तो त्या मुलांसाठी असलेला योजून ठेवलेला आणि तितकाच उत्साहानं तो दिवस पार पाडण्याची त्यांची तयारी असलेला असा तो दिवस होता. आय ऑब्झर्व द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ माय क्लास. माझा वर्ग ज्या प्रकारे तयारी करीत होता ते मी पाहत होतो. आय ऑब्झर्व द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ माय क्लास ॲज दे प्रिपेअर्ड फॉर इट. ज्या पद्धतीनं ज्या प्रकारे माझा वर्ग ही सगळी तयारी करीत होता आणि त्या मुलांची तयारी मी पाहत होतो. नथिंग विथ प्राईड द बिझनेस लाईक वे in which task were allocated and fitted into neat program. की ज्या व्यावसायिक पद्धतीनं त्यांनी कामाची वाटणी केली होती आणि एक आखीव रेखीव कार्यक्रम तयार केला होता ते पाहून मला अभिमान वाटला. आय प्राईड ऑफ इट म्हणजे त्या शिक्षकाला त्या मुलांबद्दल किती मनात अभिमानाची गोष्ट निर्माण झाली की ही सगळी मुलं इतक्या नियोजनानं अगदी परिपूर्णरित्या हा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी तयारी करू लागलेले आहेत. देअर वेअर विस्पर्ड कॉन्फरन्सेस विथ मेंबर ऑफ अदर क्लासेस इन द अरेंजमेंट ऑफ इट. आखणी करताना मात्र इतर वर्गातील मुलांबरोबर हलक्या आवाजात त्यांच्या बैठकाही होत होत्या. दे वेअर विस्पर्ड कॉन्फरन्सेस. विस्पर्ड मीन्स अगदी हळूहळू बोलणं, कुजबुजणं. ती मुलं की स्वतःमध्ये आणि इतर क्लासमधल्या मुलांबरोबर कुजबुजत छोट्या मोठ्या त्यांच्या बैठकी घेत, मीटिंग घेत त्यांचं नियोजन चाललेलं. ऑन दॅट डे देअर वॉज नो असेंब्ली. त्या दिवशी असेंब्ली नव्हती, विधानसभा नव्हती. द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली dressed and polished, and Miss Joseph and Denham, who seemed to be the important officials for the occasion, moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. आणि त्या दिवशी त्यांची असेंब्ली होणार नव्हती आणि काय झालं, द चिल्ड्रन अराइव्ड स्मार्टली ड्रेस्ड. सगळी मुलं रुबाबदार छान पोशाख घालून आलेली होती. अँड मिस जोसेफ अँड डेनहॅम आणि मिस जोसेफ आणि डेनहॅम हू सीम्ड टू बी द इम्पॉर्टंट ऑफिशियल्स फॉर द ऑकेजन. प्रत्येक सदस्य आपापली भूमिका पार पाडण्यास तयार आहेत ना. moved about among their colleagues, ensuring that each one was ready to play his or her part. याची खात्री करून घेत होते. कोण खात्री करून घेत होतं? मुलं रुबाबदार पोशाख घालून छान तयार होऊन आली होती आणि आजच्या प्रसंगी महत्त्वाचे अधिकार असलेले मिस जोसेफ अँड डेनहॅम प्रत्येक सदस्य आपापली भूमिका पार पाडण्यासाठी तयार आहेत का याची खात्री करत सर्वांमध्ये फिरत होते. अ बेल वॉज रंग ॲट 10 AM आणि 10 वाजता सकाळी बेल वाजली, बेल रिंग झाली. अँड एव्हरीवन ट्रूप्ड इन टू द ऑडिटोरियम टू सिट टुगेदर इन क्लासेस. आणि बेल वाजल्यानंतर सर्वजण आपापल्या वर्गानुसार बसण्यासाठी असेंब्लीमध्ये त्या ऑडिटोरियममध्ये सभागृहामध्ये एकत्र आले, गोळा झाले. टू सिट टुगेदर इन क्लास. प्रत्येक क्लासमधली मुलं त्या ऑडिटोरियम रूममध्ये सभागृहामध्ये एकत्र झाली आणि आपल्या आपल्या क्लासनुसार
त्यांनी बसून घेतलं. मिस जोसेफ अँड डेनहॅम, द टू मोस्ट सिनियर स्टुडंट. मिस जोसेफ अँड डेनहॅम हे कोण आहेत? सिनियर स्टुडंट आहेत, वरिष्ठ विद्यार्थी आहेत. स्टेजवर मात्र मिस जोसेफ अँड डेनहॅम, द टू मोस्ट सिनियर स्टुडंट, sat on the stage, one on each side of Mr. Florian, who, as soon as everyone was seated and silent, stood and addressed the school. आणि हे जे दोन सिनियर स्टुडंट आहेत कोणकोणते? मिस जोसेफ अँड डेनहॅम. सर्वजण शांतपणे बसताच फ्लोरियन उभे राहिले. Miss Joseph and Denham, the two most senior students, sat on the stage. हे दोघंही त्या स्टेजवर जाऊन बसली. स्टेजवर मिस्टर फ्लोरियनच्या दोन्ही बाजूला सर्वात वरिष्ठ असणारे हे दोघं जाऊन बसले. कुणाच्या बाजूला जाऊन बसलेले आहेत? मिस्टर फ्लोरियनच्या बाजूला. Sat on the stage, one on each side of Mr. Florian. मिस्टर फ्लोरियनच्या दोन्ही साईडला ही दोघं जाऊन बसली. Who, as soon as everyone was seated and silent, आणि सर्वजण शांत बसताच फ्लोरियन उभे राहिले. स्टुडंट ॲड्रेस्ड द स्कूल, म्हणजे सगळीकडे शांतता पसरली. त्या क्षणी हे मिस्टर फ्लोरियन उभं राहिले आणि त्यांनी आपलं स्टूड अँड ॲड्रेस्ड द स्कूल, त्यांनी शाळेला संबोधून भाषण करायला सुरुवात केली. ही स्पोक ॲट लेंथ, त्यांनी खूप मोठं असं भाषण केलं. ही स्पोक ॲट लेंथ, रेटरेटिंग द एम्स अँड पॉलिसी ऑफ स्कूल. त्यांनी कोणत्या विषयावर बोलायला सुरुवात केली की शाळेची एम्स कोणती आहेत, उद्दिष्ट कोणती आहेत, अँड पॉलिसी ऑफ द स्कूल, आणि या शाळेची धोरणं कोणती आहेत, अँड ऑफ द इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन each child could make to the furtherance of those aim. फ्लोरियननी कोणत्या विषयावर बोलायला सुरुवात केलेली आहे? फर्स्ट वन, एम अँड पॉलिसी ऑफ द स्कूल अँड इम्पॉर्टंट कॉन्ट्रीब्युशन ईच चाइल्ड कुड मेक टू द फर्दरन्स ऑफ दोज एम. शाळेची उद्दिष्ट व धोरण आणि ध्येयाच्या पूर्तीसाठी प्रत्येक मुलाचं महत्त्वपूर्ण योगदान यावर भर देत ते बराच वेळ बोलत राहिले. ही गेव प्रेज व्हेरेवर इट वॉज इंडिकेटेड, जिथे शक्य होते त्या गोष्टीची त्यांनी प्रशंसा देखील केली. बट इन्सिस्टेड दॅट देअर वॉज एट अ ग्रेट डील टू बी डन. पण त्याचबरोबर प्रत्येकाचं आचरण, प्रत्येकाची स्वच्छता आणि ज्ञान मिळवण्याच्या प्रयत्नात प्रत्येकाला स्वतःहून अजून खूप सुधारणा करायला हवी यावर त्यांनी जोर दिलेला होता. बट इन्सिस्टेड दॅट देअर वॉज एट अ ग्रेट डील टू बी डन बाय देमसेल्व्स टुवर्ड्स अ जनरल इम्प्रूव्हमेंट इन कंडक्ट, क्लीनलीनेस अँड परस्यूट्स ऑफ अ नॉलेज. म्हणजे एवढे सगळे इम्प्रूव्हमेंट असताना सुद्धा त्यांनी अजून बऱ्याचशाच काही चांगल्या गोष्टींवर भर देण्यास सुरुवात केली. या एवढ्या पेज नंबर 181वर आलेली कॅरेक्टर कोणती आहेत? फर्स्ट वन आपले ब्रीथवेट, देन दो टू सिनियर स्टुडंट्स मिस जोसेफ अँड डेनहॅम, अँड मेन talking person who stood addressed to whole school, Mr. Florian. There are 4 main characters in this page. Give and address the school. Mr. Florian, then Denham and Miss Joseph and Bridgeway. There is now 4 characters in this page. Very interesting poet about the student. This novel gives information about the school's aims, project, policy and to opportunities gives to student. या सगळ्या काही चांगल्या गोष्टींवर प्रभाव टाकण्याचं काम ही नॉवेल करते आहे, स्टोरी करते.
अतिशय इंटरेस्टिंग अशी स्टोरी आहे. प्रत्येक लाईन अगदी काळजीपूर्वक अभ्यासा, की ज्यावेळी तुम्हाला नॉवेल शिकवायला सुरुवात केलेली आहे, पेज नंबर सांगितलेला आहे, हा व्हिडिओ ज्यावेळी तुम्ही बघता त्यावेळी टेक्स्टबुक घेऊन बसा आणि ते पेज ओपन करा. म्हणजे प्रत्येक लाईन, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कॅरेक्टर तुमच्या लक्षात राहील. आपण यातूनही महत्त्वाचं काय सांगायचं आहे, तर ज्यावेळी तुम्ही नॉवेलवरचे प्रश्न सॉल्व करणार आहात त्यावेळी तुमच्यासमोर पॅरेग्राफ नसणार आहे. ही सगळ्यात अवघड गोष्ट आहे, लक्षात ठेवा. की ज्यावेळी तुम्ही नॉवेलचे प्रश्न फेस करणार आहे त्यावेळी तुम्हाला फक्त क्वेश्चनच त्या ठिकाणी येणार आहे, पॅरेग्राफ समोर असणार नाही. त्यामुळे त्या नॉवेलची पूर्ण थीम, पूर्ण समरी, कॅरेक्टर्स ही सगळी तुमच्या लक्षात आली पाहिजेत. आतापर्यंत किती कॅरेक्टर झाली, कोणतं कॅरेक्टर कोणासाठी आहे, त्या कॅरेक्टरनं काय सांगितलेलं आहे, ते काय बोललेलं आहे, त्याचं कार्य काय आहे, या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही बारकाईनं अभ्यास केला पाहिजे. ज्यावेळी नॉवेल शिकवली जाते तेव्हा हर्टली रिक्वेस्ट यू की तुम्ही टेक्स्टबुक ओपन करा, नोटबुक समोर घ्या, कॅरेक्टरचं नाव सांगितलं की ही कॅरेक्टरनं काय केलेलं आहे हेही त्या ठिकाणी नोट डाऊन करा. लक्षात ठेवा, नॉवेलला पर्याय असणार नाही आहे, कंपल्सरी फेस करण्याचे प्रश्न आहेत आणि समोर पॅरेग्राफ नाही. आपल्याला इंग्लिशचा पेपर म्हटलं की काय वाटतं की आपल्यासमोर आता पॅरेग्राफ असणार, पण सीन पोएम, सीन पॅसेजला पॅरेग्राफ असतो, नॉवेलला समोर पॅरेग्राफ असत नाही.